شام کی موجودہ صورتحال پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم شام میں بدلتی ہوئی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ شام کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ شام کے متعلق ہمارے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستانی شہری شام میں محفوظ ہیں۔ شام میں موجود پاکستانی شہریوں کو احتیاط کرنے کا کہا گیا ہے۔ شام میں پاکستان کا سفارت خانہ شہریوں کی امداد کے لیے کھلا ہے۔ ہمارا سفارت خانہ پاکستانی شہریوں اور زائرین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ رد عمل دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے دینی مدارس کے بل کو پاس کروایا۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ ترمیم اور دینی مدارس پر اتفاق رائے ہوا۔ کچھ قوتوں نے دینی مدارس کے بل کو رکوا دیا۔ یہ سمجھتے ہیں مولوی تھک جائیں گے اور بھول جائیں گے۔ بلاول بھٹو اس حکومت کا حصہ تھے، مسلم لیگ اس حکومت کا حصہ تھی اور جماعتیں اس کا حصہ تھی۔ اس وقت اس بل پہ اتفاق ہوا، حکومت نے مسودہ بنایا اور ہم نے ان کے ساتھ بات کر کے اس کو قابل قبول بنایا تھا۔ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحبان تھک جائیں گے۔ میں ان کو ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سمندر نے مچھلی سے کہا کب تک تیرتے رہو گے؟ مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی قوت ہے میرے اندر انشاءاللہ تیرنے کی طاقت رہے۔ اس پر دستخط کرنے میں آپ شریک نہیں ہو رہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدنیتی ہے یا نہیں؟ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ یہ فراڈ ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم آپ کو معاف کریں گے کیا؟ تو آپ بتائیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا، تو آپ تیار ہیں یا نہیں؟ صدر نظام المدارس منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کا دینی مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر موقف مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے مولانا فضل الرحمان اس وقت کیوں معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی بورڈ کے سرپرست نہیں ہیں۔ اس وقت یہ معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری سمجھ سے اس لیے باہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک سیاسی شخصیت ہیں۔ جن لوگوں نے دستخط کیے تھے اگر ان کو کوئی آبجیکشنز ہیں یا بعد میں آفٹر تھاٹس ہیں تو ان احباب کو آنا چاہیے اور حکومت سے مذاکرات کرنا چاہیے، نہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ اور یا یہ پانچوں وفاق مل کے ڈکلیئر کر دیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کے نمائندے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مولانا صاحب ایک سیاسی شخصیت ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ پیورلی دینی مدارس کا معاملہ ہے اور اصولاً حکومت پاکستان کو اور ان 15 وفاق جو بنائے ہوئے ہیں حکومت پاکستان نے، ان کو مل کر اس معاملے کو ڈسکس کر۔ اتحاد تنظیمات المدارس اور حکومت کے مابین 2019 میں ہونے والا معاہدہ سامنے آ گیا ہے۔ معاہدے میں اتحاد تنظیمات المدارس نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ معاہدے میں مدارس کو بینکس میں اکاؤنٹ کھولنے کا بھی پابند کیا گیا تھا۔ مدارس کی رجسٹریشن کے متعلق 2019 کا معاہدہ سامنے آ گیا۔ اتحاد تنظیمات المدارس نے مدارس کو وزارت تعلیم سے منسلک کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دستاویز کے مطابق یہ معاہدہ PTI دور حکومت میں اس وقت کے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کیا تھا۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ وزارت تعلیم کو مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کیا گیا تھا۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا۔ معاہدے کی دستاویز کے مطابق قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر مدارس کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ یکساں نصاب کے اہداف طے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ حکومت نے مدارس کو مالی امداد اور وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ وزیر اعظم کا لاہور میں مصروف دن۔ شہباز شریف کا نواز شریف سے PTI کے سول نافرمانی کی کال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ ملک کی سلامتی اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ حسن رضا رپورٹ کر رہے ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने बताया कि शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर सलाह मशवरा, दोनों रहनुमाओं का 26 नवंबर के वाक़यात और PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफाक पाया गया कि मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को हिदायत की कि मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को यकीन दिलाया कि मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ से भी आगाह किया। वोटर्स की शमूलियत की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। आम इंतखाबात 2024 में रिकॉर्ड पाकिस्तानियों ने वोट डाला है। इंतखाबात में 6,12,82,920 वोटर्स ने वोट डाला। 2024 इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 48% रहा, जो 2018 में 52% था। 2018 और 2024 के इलेक्शंस में 2,25,00,000 वोटर्स का इजाफा हुआ है। 2024 के इलेक्शंस में खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। 1 करोड़ मर्दों के मुकाबले में 1,25,00,000 खवातीन वोटर रजिस्टर हुई हैं। मर्द और खवातीन वोटर्स टर्नआउट का 2018 में फ़र्क 10% था, जो कम होकर 9% रह गया है। शहरी इलाकों के मुकाबले में देही इलाकों में वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहा। देही इलाकों में वोटर टर्नआउट जबकि 50% था और शहरी इलाकों में 43.8% था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहका खेज है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। झूठे बयानिए पर सारा पैसा लगा रहे हैं। अमन व अमान पर तवज्जो नहीं। पूछना चाहते हैं ये लोग D चौक से भागे क्यों। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है, ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। लाशों की सियासत की जा रही है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों। ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल बावडा ने कहा है कि किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। बानी PTI समेत तमाम सियासी जमातों के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। बानी PTI की जिंदगी को खतरा है, उनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी PTI की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचानी है। अलीमीन गंडापुर की मौला जट की सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने ना कोई सौदा किया और ना ही करेगी। ताहम ये इंतजार कर रहे हैं 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और ख़तरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इज़्ज़त एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं। इस तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े हुए, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मुगल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। 26वीं आईनी तरमीम, उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, MKM बड़ी क्लैरिटी रखती है और उसमें भी हम सबको बैठने की साथ ज़रूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। जो कि पाकिस्तान के हालात ओवरऑल इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हम अपने हिस्से की भी जो है वो का बर्डन नहीं डालना चाहते। बट ये सिलसिला बहुत देर तक डेफिनेटली नहीं चलेगा। हमें हमारा भी ड्यू शेयर चाहिए। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मेज़ पर आकर कुछ कॉमन एजेंडा तैयार करके पाकिस्तान को आगे लेकर चलने का कोई फॉर्मूला अब बना लेना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। 24 नवंबर को हमने पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि 5 दिसंबर को बानी PTI से तवील मुलाकात हुई थी। एक नेगोशिएशन कमेटी जो है वो बनाई है और ये हर किसी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी एम्पावर्ड होगी। 24 नवंबर 2024 के हवाले से जो D चौक पे हम लोग पहुंचे, एक पुरअमन एहतजाज जो कि हर एक पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है। 5 दिसंबर 2024 को
मेरी तवील मुलाकात हुई थी तकरीबन 3-4 घंटों की। जैसे ही मैं अडयाला जेल की गेट से निकला तो बमा 4 और साथी के मुझे अरेस्ट किया गया था। अगले दिन जिस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हम लोग पेश हुए, वहाँ पे मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया।